देखो तुसी तीन चेहरिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੈਪਥ ਆਫ ਅ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਊਗੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਣਗੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਫॉर द ਪਾਰਟੀ। देखो सब तो पहले तो बराड़ साहब कोई राजनीति का इनिशियली कोई मैनू नहीं चाह सीगा, ना ही कोई मैनू पता सी भी इस लाइन च आवांगे। मैं तो 10 साल अमरीका दे विच ग्रैजुएशन उत्थों कीती, फिर उत्थे ही काम कर रहा सी। 10 साल उत्थे ही मैं सैटल हो गया सी। बट जिवें कहंदे ना फेट मतलब वो वापस अपने देश आए, फिर सुनील जी नाल काम करन लगे ते इवेंचुअली इस लाइन च आ गए। सुनील जी ने हमेशा एक ही गल कही है भी जेड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्टी उन्होंने देगी ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पिछली बारी कुछ साडे च कमियां रह गई होनी है, कुछ कमी पेशियां रह गई। असी एक तो डेवलपमेंट दी जिहड़ी मैं गल कर रहा सी, लगातार 10 साल कोई अबोर दे विच काम नहीं होया सी। असी अबोर दी आबा बाल करन च कामयाब होए हैं। जे गल करा मैं एजुकेशन दी सुधार, स्कूलों दा जमीन आसमान दा सुधार किया है। साडे सरकारी कॉलेज जिहड़ा काफ़ी टाइम तो डिमांड सी वो पूरा हो गया, सैशन चल चुका है। असी एक सप्पां वाली पिंड दे विच वैटनरी कॉलेज रिसर्च सेंटर जिहड़े पंजाब दे विच सिर्फ 2 है, तीजा बनन जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं गल करा, रोड, सीवरेज सिस्टम, पीने वाला पानी, नहरां, साडा जिहड़ा एरिया टेलों का एरिया, इत्थे थल्ले जिहड़ा पानी है बहुत माड़ा पानी है, खेती योग नहीं है। असी 50 साल बाद वापस नहरां का निर्माण किया, सीमेंटेड नहरां बनाई। जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगवंत बराड़। दोस्तों इस वक्त असी हबोर के पिंड पंजकोसी खड़े हाँ। तो जदों ही पंजकोसी का नाम आता तो जाखड़ परिवार का नाम सब तो पहला आता है, क्योंकि जाखड़ परिवार की इस बार तीसरी पीढ़ी है जी वो चोण मैदान के अंदर आ। तो वो तीसरी पीढ़ी के जोड़े फरजंद ने संदीप जाखड़ इस वक्त साढ़े नाल ने। संदीप जी सब तो पहला सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बराड़ साहब जी। तो संदीप जी किस तरह चल रही है कंपेन? थोड़े तो चाचा जी भी ने जोड़े वो कंपेन कमेटी के चेयरमैन। बराड़ साहब मैनू तो बहुत वधिया लग रही है कैंपेन, बहुत वधिया कैंपेन चल रही है। लोगों का बहुत उत्साह है, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। तो स्पैशली असी जिहड़ा 5 साल जिहड़े 5 साल गए है साडी कांग्रेस सरकार दे, असी पिंड पिंड वार्ड जाके साडा रिपोर्ट कार्ड लोगों सामने रख रहे हैं की कुछ असी किया है। एंड जिहड़ा 10 साल के दौरान 2007 तो 17 का जिहड़ा टाइम सीगा अकाली बीजेपी सरकार सी, उस टाइम जिहड़ा अबोर हल्के नाल वितकरा होया, साडा शहर जिहड़ा खंडर बन चुकिया सी, साडे पिंडां दे विच मतलब एक इट दा काम नहीं होया सी। असी पिंडां दे विच अबोर शहर दे विच अबोर दी आबा असी बहाल कीती है जाखड़ साहब दी बदौलत, उन्हां दा आशीर्वाद सी, कांग्रेस पार्टी दी बदौलत। एंड असी एक बार फिर जिहड़ा अबोर शहर की जिहड़ी मैं गल करा डेवलपमेंट पक्षों साडी जिहड़ी साडा जिहड़ा इंजन है वो ट्रैक तो ही उतर गया सी। बहुत संघर्ष करके उन्होंने वापस ट्रैक ते चढ़ाया। हुण गड्डी साडी रुड़न लगी है तो वो साडा एजेंडा है भी असी की कुछ 5 साल च कीता है वो लोगों के सामने असी रख रहे हैं। तो पंजाबी का एक शब्द हुंदा धुड़कू लगना, भी थोड़े मन के अंदर भी किते आया कि जिस परिवार दे कह सकते भी तीसरी पीढ़ी हो तुसी, थोड़े दादा जी भी सियासत दे विच वड्डे लीडर सीगे, चाचा जी भी, ते हुण तुसी हो, तो कदे मन च हुंदा भी सियासत दे विच हुण तीसरी पीढ़ी है जिहड़ी हबोर दी सत्ता जिहड़ी वो मुड़ हथे आऊगी, फिर उसते काबज होगी? देखो सब तो पहले तो बराड़ साहब कोई राजनीति का इनिशियली कोई मैनू नहीं चाह सीगा, ना ही कोई मैनू पता सी भी इस लाइन च आवांगे। मैं तो 10 साल अमरीका दे विच ग्रैजुएशन उत्थों कीती, फिर उत्थे ही काम कर रहा सी। 10 साल उत्थे ही मैं सैटल हो गया सी। बट जिवें कहंदे ना फेट मतलब वो वापस अपने देश आए, फिर सुनील जी नाल काम करन लगे तो इवेंचुअली इस लाइन च आ गए। लेकिन मैं जे गल करा शुरुआत मैं यूथ कांग्रेस तो की है,
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵਿਲ ਆਈ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੈਚ ਅਪ ਟੂ ਪੀਪਲਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਮਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਠਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਬੋਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 280 ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, 380 ਨੰਬਰ 'ਚ ਸੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡਰਟੀਐਸਟ ਟਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਬੋਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਅਬੋਰ ਆਪਣੀ ਆਬਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਅਬੋਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਰ ਫੋਟੋ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਸਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ, ਟੋਟਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ, ਡਾਕਟਰਸ, ਲਾਇਰਸ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਬੱਚੇ, ਲੇਡੀਜ਼, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਘਰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਏ ਐਂਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 380ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਵੀ ਮੇਡ ਬਿਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਬੋਰ ਨੂੰ ਔਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਬੋਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛਡਾ ਪਾਉਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਅਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਬੋਰ ਦੀ ਆਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੁਧਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਨਰੀ ਕਾਲਜ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੈ, ਤੀਜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰੋਡ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਟੇਲਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸੀਮੈਂਟਡ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਟੋਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਟੋਡਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਟੋਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੇਸਡ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਵਾਰਡ ਮੀ ਫॉर दैट। ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ ਕਿੰਨੂ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੀਤੋ ਗੁਣੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੈਕਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਵੈਕਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਈਵਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 200 ਦਿਨ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲੀ ਪੇਸਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚਿਲੀ ਪੇਸਟ ਬਣ ਕੇ 100 ਕੰਟੇਨਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੂਰੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ। ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਿਰਚਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸਟ ਬਣ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਟ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸੌਟ ਆਊਟ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਯੈਸ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਤਭੇਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਤਭੇਦ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਦਿਸਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਮ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਫॉर द ਟੀਮ। ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 3 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੈਪਥ ਆਫ ਅ ਟੀਮ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਊਗੀ
ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਣਗੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਫॉर द ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਠੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸ ਖਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੂੰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਖੁੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 36000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ 1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਮਾਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਬਣੂਗੀ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 250 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 250 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 30% ਘਟਾਏ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟੇਲਾ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਰ ਰੈਂਕਡ ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਪੰਚਕੋਸੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਈਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੇਖੋ ਕੱਲਰ ਖੇੜੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੇਖੋ ਸੱਪਾਲੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੇਖੋ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੇਖੋ ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬੱਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਰਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈਵ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦ ਬੈਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ
ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਨ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਵੰਤ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਪੰਚਕੋਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।